So next type is DC series motor. DC series motor मध्ये बघा, this is again positive supply and negative supply of DC supply, right? It is represented by V again, right? Then here the current is flowing through this supply is denoted by, so total current is I. Then this is my field winding again, but now field winding is connected in series with armature winding. Now this field winding is connected in series with armature winding. This is my motor, back EMF, positive, negative. The resistance of the armature winding is represented by again RA. The current flowing through this IA, this one IS, right? So this is the diagram of DC series motor. You can see, आणि लोड इथं कनेक्ट केलेला दाखवू शकता. I can show here load, not the prime mover, it is a load, remember. Okay, so the total current is flowing through the DC series motor is I. The same current will be flows through this field winding. कसं कनेक्ट केलं आहे? इट इज सेरीजमध्ये कनेक्ट केलं आहे, सो याला सेरीज फिल्ड वाइंडिंग असंही म्हणतात. द रेजिस्टन्स ऑफ दिस सेरीज फिल्ड वाइंडिंग इज रिप्रेझेंटेड बाय RS. द करंट फ्लोइंग थ्रू द आर्मेचर वाइंडिंग इट इज IA. द armature winding resistance is represented by RA. This is your back EMF. Then this is your supply voltage. So this is the diagram of DC series motor. In case of DC series motor, what we can say, the armature winding and field winding is connected in series. Armature winding and field winding is connected in series with each other, where the resistance, remember this one, the resistance of the series field winding is much smaller than armature resistance. आर्मेचर रेजिस्टन्सपेक्षा सेरीज रेजिस्टन्स हा कमी ठेवला जातो, बिकॉज सेरीजमध्ये कनेक्ट केलं आहे म्हणून. म्हणजेच काय, नंबर ऑफ टर्न्स जे आहेत ते आर्मेचर वाइंडिंगचे काय आहेत, जास्त आहेत कम्पेअर टू द फील्ड वाइंडिंग. ओके, सो दिस इज अबाउट द कन्स्ट्रक्शन ओनली. देन वी विल सी द व्होल्टेज अँड करंट रिलेशन्स. From the diagram itself, what is the relation of the current? You can see, बघा बरं, सेम करंट फ्लो होत आहे का? I is equals to तोच करंट तुमच्या फील्डमधून जाणार आहे, सो IS equals to IA. From the diagram, total current जो आहे, it is applied from the supply voltage. It is same as the field current. It is same as the armature winding current. Right, so this is the relation of current. Next, relation of voltage. So total supply voltage it is given by V. Total supply voltage is given by V. आता याच्या अक्रॉस व्होल्टेज म्हणजेच याच्या अक्रॉस काय येणार सांगा. वी नो द फॉर्म्युला. आता काय येईल, द व्होल्टेज अक्रॉस दिस फील्ड वाइंडिंग प्लस व्होल्टेज प्लस म्हणते मी, प्लस व्होल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर वाइंडिंग. Voltage across the field winding plus voltage across the armature winding. बघा, voltage across this one IS into काय येईल, RS. IS into RS प्लस का आलं, कारण हे सिरीजमध्ये कनेक्टेड आहे. मग अशी काय होते, पॅरलल होते, राईट का. त्यामुळे इथलं एवढंच इज इक्वल्स टू हे. बट हियर इट इज प्लस IS RS प्लस काय येणार, इथे काय असतंय सांगा, आर्मेचरचं मगाशी करून दाखवलं होतं मी, EB प्लस IA RA. बाकीचे ड्रॉप काय करायचे, निग्लेक्ट. EB प्लस IA RA, राईट. बट मगाशीच मी सांगितलं, फ्रॉम दिस इक्वेशन I इज इक्वल्स टू IS इक्वल्स टू IA. Right, therefore I can write EB plus
आहे तसंच लिहूया. V इक्वल्स टू आय एसच्या ऐवजी काय लिहू शकते मी, IA/RS प्लस EB प्लस IA/RA. Therefore I can write V इक्वल्स टू EB इथे ठेवूया प्लस IA कॉमन येईल कशामध्ये, RS प्लस RA. So from this diagram itself the equation becomes EB is equals to IA into RA plus RS. In case of series DC shunt motor, in case of series motor, DC series motor, right? DC series motor मध्ये बघा, this flux is directly proportional कशाला असतात तर armature winding. The flux is directly proportional to the armature winding, or we can write the flux is directly proportional to the series field winding. जो काही फ्लक्स प्रोड्यूस होणार आहे बिकॉज ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड सिस्टम हे आहे, याच्यामुळे जो मॅग्नेटिक फ्लक्स जे तयार होणार आहे दॅट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोणाला आहे, आर्मेचर करंटला आणि फील्ड करंटला. बघा फ्रॉम द सप्लायनंतर करंट जो जातो आहे टोटल तो सेम करंट फील्डमधून पण जातो आहे आणि आर्मेचर वाइंडिंगमधून पण जातो आहे. म्हणजे काय की जेवढा आर्मेचर करंट फ्लो होणार आहे तेवढाच तुमचं काय फ्लो होणार आहे, फील्ड करंट पण फ्लो होणार आहे. आणि फील्ड करंट फ्लो झाल्यामुळे जो काही फ्लक्स तयार होतो आहे हा दोन्हीला एक आहे प्रोपोर्शनल आहे. इथे मात्र तसं होतं का, नाही. प्रोपोर्शनल इट इज ओनली फॉर द फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर द फील्ड करंट, राईट. सो हियर फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IA और IS. याचा अर्थ काय झाला, याचा अर्थ काय आहे, the armature current and field current will be dependent on the load. जो आर्मेचर करंट आहे इथून फ्लो होणारा आणि इथून फ्लो होणारा फील्ड करंट आहे इट इज टोटली डिपेंड ऑन दी लोड. ॲज द लोड इन्क्रीजेस आवर IA अँड IS व्हॅल्यू ऑल्सो इन्क्रीजेस. का, जर का लॅम्प लोड लावला असेल आणि लॅम्प सगळे ऑन केले तर ऑब्व्हियसली ते सप्लायमधून जास्त काय करणार आहे, करंट खेचणार म्हणजे काय, तुमची आर्मेचरची व्हॅल्यू आहे इट विल बी इन्क्रीज. आर्मेचर म्हणजेच कोणता आहे, IS म्हणजेच कोणता आहे, I. सो ॲज अवर लोड इन्क्रीजेस इन धिस केस द आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टन्स ॲज वेल ॲज IS इज इन्क्रीजेस. सो कॅन वी से there is a constant flux is produced in this case? No. Why? As our load changes, IA and IS value changes, and IS and IA value is directly proportional कशाला आहे, magnetic flux ला आहे. So magnetic flux also changes. So we can say the magnetic flux produced in the DC series motor is never be constant. Remember this thing. DC series motor मध्ये magnetic flux जे produce होता है it never be constant. So this type of motor never be used for the constant speed applications. ते पुढं होईल तुम्हाला. ओके, लक्षात आलं हे काय काय डिस्कस केलं आपण. फ्रॉम द डायग्राम I इक्वल्स टू IS इक्वल्स टू IA. या ठिकाणी सेरीज फील्ड वाइंडिंग सेरीज रेजिस्टन्स आहे तो कसा असतो, स्मॉल असतो कम्पेअर टू द आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टन्स. देन Vचं सप्लाय व्होल्टेज इक्वेशन काढलं आपण. V इक्वल्स टू काय येणार आहे, IS प्लस RS IS इंटू RS प्लस EB प्लस IA/RA. बाकीचे ड्रॉप निग्लेक्ट केले आहेत, बट आपल्याला याच्यावरून IAची व्हॅल्यू पुट करू शकता. याच्यात IA पुट केला मी, IA कॉमन काढला. देन काय डिस्कस केलं तर या ठिकाणी आर्मेचर करंट फ्लोज थ्रू द सेरीज फील्ड वाइंडिंग. द फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड करंट ॲज वेल, राईट. दोन्ही करंट सेम असल्यामुळे जे काही फ्लक्स प्रोड्यूस होणार आहेत बिकॉज ऑफ फील्ड करंट तो काय असेल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असेल दोन्हीलाही.
पण आय ए आणि आय एस हे टोटली डिपेंड्स कशावरती आहेत, लोडवरती आहेत, बिकॉज इट इज कनेक्टेड इन सिरीज, राईट. ॲज द लोड इन्क्रीजेस आय ए आय एस ऑल्सो इन्क्रीजेस. दॅट्स वाय आवर फ्लक्स will not be remain constant. So this is about the DC series motor.